నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 19 ఏళ్లుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ విద్యారంగంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్ అండ్ శేరిలింగంపల్లిలో 5 డిగ్రీ కాలేజీలతో పాటు 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. నమస్తే అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ని ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన ఏవి చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి. అంతకంటే ముందు కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం సార్. వెయిట్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి రవి గారు. రవి గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. రవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ రవి గారు. సార్ అదే ఇప్పుడు బాబుని బీబీఏ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. ఓకే అండి. బాబు ఇంటర్లో ఎంపీసీ చేశాడు. అదే ఫ్యూచర్ అలా ఉంటుంది. బాబుకి కొద్దిగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవి చాలా తక్కువ సార్. డెవలప్ అవ్వకుండా అందుకోవాలి. ఓకే రవి గారు, మీరు అసలు అలాంటి విషయాల్లో కంగారు పడక్కర్లేదండి. క్వాలిఫికేషన్ పరంగా అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 100% తనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. ఈ కోర్సు మీరు విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నం అయినా హైదరాబాద్ అయినా మీకు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. మీరు ఎక్కడైనా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. విశాఖపట్నంలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ద్వారకానగర్ కాలేజ్ ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లి ఎంఎంటీసీ దగ్గర కూడా క్యాంపస్ ఉంది. అన్ని క్యాంపస్లు కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయండి. అంటే అకాడమిక్ వైజ్ కానీ కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ కాలేజీలో ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి. మీకు ఎక్కడ ఏది డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ద ఓన్లీ థింగ్ లొకేషన్ వైజ్గా మీకు ఏది అడ్వాంటేజో అక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే 4th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. అంటే ఈ మండే కాకుండా నెక్స్ట్ మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి. ఇకపోతే బీబీఏ గురించి ఎస్పెషల్లీ మీరు అడిగారు కాబట్టి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏంటంటే మొత్తం 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. 6 సెమిస్టర్స్లో చదువుతారన్నమాట పిల్లలు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 2 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. 3 years into 2 కాబట్టి టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట. 6 సెమిస్టర్స్ 36 సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్గా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. అంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఐటీ ఇలా దీనికి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారు. దీని మూలంగా ఏంటంటే మంచి ఫ్యూచర్లో చాలా మంచి మేనేజర్ అయ్యే అవకాశం, అలాగే స్టార్టప్ కంపెనీస్ చేయాలి అంటే కనుక ఏదన్నా సొంత బిజినెస్ చేయాలి అనుకున్నా కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మేము సామాన్యంగా పిల్లల్ని బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదవండి అని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. కానీ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారండి. ఎందుకంటే మేమే జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం అనమాట. ఆ జాబ్స్ కూడా చాలా మంచి మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళకి వస్తున్నాయి. కాబట్టి పిల్లలు ముందు ఉద్యోగం చేద్దాం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2-3 years వర్క్ చేసినాక ఎంబీఏ జాయిన్ అవుదాం అన్న ఉద్దేశంతో పిల్లలు సామాన్యంగా 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నారండి. సో 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది మేమే ఇస్తాం. ఇకపోతే మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి అడిగారు. యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ ఛాలెంజ్ అండి, మాకే ఛాలెంజ్ అనమాట. ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కి మంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం, మంచి హిందీ నేర్పించడం, అలాగే ఫ్రెంచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పిస్తామండి. ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్పించడమే కాదు, పిల్లల్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా రాయటం, చదవటం, చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు తీర్చిదిద్దడమే మా ఛాలెంజెస్. సో స్టూడెంట్ని కార్పొరేట్ సెక్టర్ కావాల్సినట్టు తయారు చేయటమే మా యొక్క లక్ష్యం అనమాట. మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. ఎలాంటి స్టూడెంట్ని అయినా కానీ మేము మంచి మార్పు తీసుకొచ్చి పిల్లల్లో చాలా మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచి చాలా మంచి కార్పొరేట్ స్టైల్లో అతనికి మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము కంప్లీట్గా తీసుకుంటామండి.
రైట్ సార్, నెక్స్ట్ మండే నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయని అంటున్నారు. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుందా సార్? అంటే సామాన్యంగా ఏంటంటే అండి, మనకి సెప్టెంబర్ ఎండ్ దాకా కూడా అడ్మిషన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంకా ఎంసెట్ కానీ ఐసెట్ కానీ ఇలాంటి ఇంకా కౌన్సిలింగ్ జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో డిగ్రీ పిల్లలు కానీ మాస్టర్స్ చదవాలనుకున్న పిల్లలు కానీ మన దగ్గరికి వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళకి నచ్చిన కాలేజీలో సీట్ రాకపోయినా, లేదు ఆ కాలేజ్ బదులు ఈ కాలేజ్ బెటర్ అనుకున్నా కానీ మన దగ్గరికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. సో అందుకని చెప్పి ఏంటంటే వి కీప్ ఓపెన్. బట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అన్నది స్టార్ట్ అయిపోవాలి. అకాడమిక్ ఇయర్ అన్నది ఒక సెమిస్టర్ టు సెమిస్టర్, అంటే ఒక 6 monthsలో సెమిస్టర్ కంప్లీట్ చేయాలి. కాబట్టి మాకు ఒక అకాడమిక్ ఇది ఇస్తారనమాట, అంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఇది. సో దాన్ని బట్టి వీఆర్ ఆల్రెడీ లేట్ ఆఫ్ 1 week అనమాట. బట్ 4th September నుంచి మాత్రం క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. రైట్ సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. గుంటూరు నుంచి సంపత్ గారు. సంపత్ గారు నమస్తే. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సంపత్ గారు. అదే సార్, ఇలా తమ్ముడిది ఇలాగా ఇది డిగ్రీ అనేది అయిపోవడం జరిగింది సార్. ఓకే అదే ఇట్లా ఎంబీఏ అది చూస్తుంటే మన కాలేజ్ లో కనుక చూస్తే ఎంబీఏ ఇన్ జనరల్ వచ్చేసి ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంబీఏ ఇన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, ఇంకా పీజీ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సార్. పీజీడీ ఇచ్చామన్నమాట. అవునండి. తను ఏంటంటే ఇలా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అదే ఎంబీఏ కనుక చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, దాని ఆపర్చునిటీస్ ఏంటో కనుక్కుందాం అని చేసి. యాక్చువల్గా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బాబుకి మీ తమ్ముడికి డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి 100% ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాకి క్వాలిఫికేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే తన పర్సనాలిటీని చూసి తనతో ఒక 15-20 minutes మాట్లాడి తనకి జనరల్ ఎంబీఏ బాగుంటుందా, జనరల్ ఎంబీఏలో హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయితే కనుక ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్ సర్వీసు, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అనమాట. దాంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా, అంటే రెండింటికి కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచడం, అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్ పెంచడం, గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచడం అనేది మా యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. మా ప్రోగ్రామ్స్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎంబీఏ లెవెల్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 year మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారండి. ఫస్ట్ ఇయర్ 1 year వచ్చి 2 semesters కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, అలాగే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అని చెప్పి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీలో ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తామండి. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఏదైతే నేర్చుకున్నారో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్తో పాటు వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ రంగంలో వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన రంగాల్లో ఏ రంగాల్లో కావాలంటే ఆ రంగాల్లో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెట్టేస్తాం. దాని మూలంగా స్టూడెంట్ ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాడండి. దాని మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత 1 year ఇంటర్న్షిప్ చేయటం మూలంగా అతనికి చాలా మంచి అవకాశాలు, ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వర్క్ కల్చర్ బాగా అలవాటు అయిపోయింది, వర్క్ బాగా చేస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు అదే కంపెనీ వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చేస్తారు. అంటే అప్పుడు ఏంటంటే 5 lakhs నుంచి 6 lakhs రూపీస్ ప్యాకేజ్లోకి వెళ్ళిపోతాడండి స్టూడెంట్. లేదు తనకి ఆ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్లో జాబ్ కావాలి అన్నా కానీ మా ప్లేస్మెంట్ సెల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అండి. స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి 3 choices తీసుకుంటాం. అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ పరంగా, ఇండస్ట్రీస్ పరంగా 3 choices, అలాగే కంపెనీస్ పరంగా 3 choices తీసుకుని తనకి ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. 100% అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిగ్రీ లెవెల్లో అయినా మాస్టర్స్ లెవెల్లో అయినా ఈ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు కాలేజ్కి అటెండెన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇన్-పర్సన్ క్లాసెస్లో అటెండ్ అయితేనే మేము ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి అకాడమిక్గా స్ట్రాంగ్గా చేయగలుగుతాం. అలాగే ఏదైనా గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ అయినా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అయినా పెంపొందించాలంటే తన ఇన్-పర్సన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంది. కాబట్టి మేక్ షూర్ స్టూడెంట్ మెయింటైన్స్ 85% అటెండెన్స్ అండి. అది కనుక చేస్తే స్టూడెంట్కి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ నర్సాపూర్ నుంచి పూజిత నమస్తే. నమస్తే పూజిత. సార్ మా బాబుది ఇంటర్ అయిపోయిందండి. ఓకే పూజిత గారు. తనకి చెఫ్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి. ఇప్పుడు బిహెచ్ఎం తీసుకుంటే తన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? బాగానే ఉంటుందా? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు సామాన్యంగా ఇవాళ రోజున బాగా అవగాహన వచ్చేసిందండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివితే ఇంజనీరింగ్లో మనం తొందరగా ఎంఎస్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్ళిపోయి అమెరికాలో అక్కడే సెటిల్ అవ్వచ్చు అనుకుంటారు. కానీ డిగ్రీ లెవెల్లో అసలు ఏ కోర్స్ చేస్తే వెంటనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అన్నది కూడా చాలామంది ఇవాళ రోజున పిల్లలు అవగాహన వస్తుందండి. అందుకనే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఇది చాలా అగ్రస్థానంలో ఉంది. అంటే హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము చాలా అగ్రస్థానంలో ఉందండి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేయడంలో. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అక్రాస్ ద వరల్డ్ అనమాట. పెద్ద పెద్ద దేశాలు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఇలాగే దుబాయ్, అబుదాబి, సింగపూర్ ఇలాంటి దేశాలు అన్నీ కూడా ఇండియా నుంచి చాలామందిని స్కిల్ బాగా ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారండి. అందుకనే ఎస్పెషల్లీ మన కాలేజ్ నుంచి ఈ దేశాలకు అన్నింటికి కూడా లాస్ట్ 2 yearsలోనే మన దగ్గరగా 2000 స్టూడెంట్స్ని మనం పంపించగలిగాం. వై? బికాజ్ ఈ పిల్లలందరికీ చాలా స్కిల్ ఉంది, చాలా హార్డ్ వర్క్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇండియన్స్
ఎస్పెషలీ ఇండియన్స్కి చాలా హార్డ్ వర్క్ నేచర్ ఉంటుందండి. అందుకనే ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. సో మీరు అన్నది షెఫ్ అవ్వాలి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివేటప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ అన్నది ఒక స్పెషలైజేషన్ సబ్జెక్ట్ అండి. సో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు షెఫ్ అవ్వాలని చెప్పి కనుక మాకు చెప్తే మేము ట్రైనింగ్ 6 months కూడా కిచెన్లోనే పెడతాం జరుగుద్ది. సో ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఆ కిచెన్ సైడ్, షెఫ్ సైడ్, ప్రొడక్షన్ సైడే తనకి ప్లేస్మెంట్ కూడా వస్తుందండి. సో తను చాలా బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా రాణించగలుగుతాడు. ఒక హోటల్కి జనరల్ మేనేజర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్లో ఉంటాడో షెఫ్ కూడా అంతే ఈక్వల్ పొజిషన్లో ఉంటాడండి. అంటే శాలరీస్ కానీ, ప్యాకేజ్ కానీ, అతనికి ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కానీ ఒక జనరల్ మేనేజర్తో ఈక్వల్గా ఉండేది షెఫ్ అనమాట. ఎందుకంటే అతను కూడా బ్యాక్ బోన్ లాంటాడండి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి. సో షెఫ్ అనేది చాలా చాలా అద్భుతమైన కోర్స్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే కనుక కాకపోతే స్టూడెంట్కి స్పెషల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే మాత్రం చాలా అద్భుతంగా రాణిస్తాడండి. నెక్స్ట్ చిత్తూరు నుంచి రమణారెడ్డి గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే రమణారెడ్డి గారు. నమస్తే సార్. బాబుది ఇంటర్మీడియట్ అయ్యిందండి, బీబీఏలో చేయాలని అనుకుంటున్నారు. సీట్లు ఏం ఖాళీ ఉన్నాయి సార్? తప్పకుండా అండి, కొంచెం వీలైనంత తొందరగా రండి. ఎందుకంటే 4వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. మీరు ఒకవేళ కాలేజీకి రాలేదు, కాలేజ్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు అన్నీ తెలుసు అంటే కనుక ఆన్లైన్ అయినా అడ్మిషన్ తీసుకుని 3వ తారీఖు నుంచి హాస్టల్ కూడా ఫెసిలిటీ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా 3rd మీరు బాబుని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్కి అటెండ్ చేసేయచ్చు అండి. బట్ బిఫోర్ దట్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా హెడ్స్కి కనెక్ట్ చేస్తారు. మరి ఏ క్యాంపస్కి మీరు జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మొత్తం హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం కలిపి 5 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. 5 డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా మీకు బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఉంది కాబట్టి ఈ లొకేషన్ వైజ్గా మీకు ఎక్కడ నచ్చుతుందో ఏంటి అన్నది ఆ హెడ్తో మాట్లాడి ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్కి వెళ్ళి మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు అండి. అంటే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకోమంటున్నాను. బట్ మీకు రావచ్చు, మీకు టైం ఉంది, మీరు వచ్చి మళ్ళీ 3rd కల్లా మళ్ళీ రిపోర్ట్ అవుతారనుకుంటే కనుక ఇట్స్ యువర్ విష్ రమణారెడ్డి గారు. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సులో మీ స్టూడెంట్స్ టాప్ ర్యాంక్స్ కైవసం చేసుకోవడం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కన్నా ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్స్ అని చెప్పాలి. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఏ కాలేజ్కైనా అండి అంటే 3-4 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే 2-3 మేనేజ్మెంట్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక కోర్సులో ఒక ర్యాంకు, లేకపోతే ఇంకో కోర్సులో ఇంకొక ర్యాంకు రావటం సామాన్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. బట్ మేము ఆఫర్ చేసే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిలో కూడా యూనివర్సిటీ టాపర్స్ అంటే 1 to 3 ప్లేసెస్ అన్నది మా స్టూడెంట్సే కైవసం చేసుకుంటాం అన్నది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి. దిస్ వాస్ బీన్ అంటే కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి మా స్టూడెంట్స్ ఇది సాధించడం జరుగుతుంది, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా. సో ఏంటంటే అండి, దీనికి కేవలం మేము అనుకునేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ కష్టం అండి. స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్ని అలా గ్రూమ్ చేసే విధానం మా అకాడమిక్ టీం ఎంత ప్రమాణంగా తీసుకుంటున్నారు అన్నదే ముఖ్యంగా మాకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఇంటర్న్షిప్స్ అండి, అంటే 2nd year నుంచి వెన్ దే గో ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి, అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో మనం ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం కాబట్టి, అంటే విప్రో, ఎల్ఎన్టీ, టీసీఎస్, లేకపోతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, లేకపోతే జీవీకే లాంటి ఎయిర్పోర్ట్లు, జిఎంఆర్ లాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్లో మనం పెడతాం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే దిస్ పీపుల్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వెరీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ అండి. అంటే చాలా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషను, చాలా బాగా చదువుకుని బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయిన పిల్లలు అంటే మేనేజర్స్తో కానీ, సీఈఓస్తో కానీ, డైరెక్టర్స్తో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా అండి వీళ్ళకి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడిపోద్దండి. అంటే నేను కూడా ఇంత బాగా చదువుకుంటే ఇంత బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్లోకి వస్తాను, ఇంత బ్రహ్మాండమైన శాలరీ ప్యాకేజ్లోకి వస్తాను అన్నది స్టూడెంట్కి మైండ్లో బాగా రిజిస్టర్ అయిపోద్దండి. ఆ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ అలా అవటానికి తాపత్రయపడతాడు, అలా అవటానికి ఏం చేయాలి అన్నది ఆలోచిస్తాడు. ఆ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి అతను అటుపక్కకి అంటే అడుగులేస్తాడు అనమాట. సో అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీస్గా తీసుకుని పిల్లలు చాలా బాగా కష్టపడి చదువుతున్నారండి. అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా మేము ఇప్పుడు దాకా ఏమనుకున్నామంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అలాగే వాళ్ళకి మంచి స్టైఫండ్ అంటే నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు చదువుకునేటప్పుడే సంపాదిస్తారు అనుకున్నాం. బట్ అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం మూలంగా అలాంటి పర్సనాలిటీస్ని వీళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. అంటే స్టూడెంట్స్ చాలా మోటివేట్ అవుతున్నారు అన్నమాట అలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేసినప్పుడు. అందుకనే మా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా మా స్టూడెంట్స్ వచ్చారండి. దట్ ఈస్ వెరీ 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 హ్యాపీ మూమెంట్ అనమాట మాకు. ఇది లాస్ట్ 2-3 years నుంచి కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. రైట్ సార్. వైజాగ్ నుంచి సంతోష్ గారు. సంతోష్ గారు నమస్తే. సంతోష్ గారు. హలో సంతోష్ గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి సంతోష్. సార్ మా బ్రదరు బైపీసీ కంప్లీట్ అయింది సార్, ఇంటర్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఎఫ్ఎస్ఎన్ కోర్స్ ఉందని చూశాను, దాంట్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి?
డెఫినెట్గా అండి. బైపీసీ చదివే పిల్లలు చాలామంది ఏంటంటే మెడిసిన్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు. బట్ అందరికీ మెడిసిన్లో సీట్స్ రావు. బికాస్ సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా ఎంబీబీఎస్కి చాలా రెలవెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే కనుక ఈక్వల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఎందుకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ నేను చెప్తున్నానంటే, డాక్టర్ గారు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, లేదా సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు కూడా అలాగే సేమ్ అండి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, ఏఐజీ, లేకపోతే స్టార్, పినాకిల్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో, అంటే మెడిసిన్స్ త్రూగా ఎలా అయితే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు డైట్ పరంగా అనమాట, అంటే న్యూట్రిషన్ పరంగా పేషెంట్స్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారండి. ఏ పేషెంట్ అయినా కానీ ఒక ఇన్హెల్త్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే కోలుకోవాలన్నా కానీ, బాగా అంటే హెల్తీగా తయారవ్వాలన్నా కానీ, అలాగే పోస్ట్ సర్జరీస్ తర్వాత కూడా వీళ్ళకి డైట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే మన దగ్గర చదివిన బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలే ఇలాంటి డైట్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయటం, డైట్ విషయాల్లో జాగ్రత్తలు చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి పిల్లలకి హాస్పిటల్స్, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, అములు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్సే కాకుండా ఇవాళ రోజున 5-స్టార్ హోటల్స్ కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ వీళ్ళకి జాబ్స్ బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయండి. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఫిలిం స్టార్స్, మన దగ్గర చదివిన చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్కి డైటీషియన్స్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, పర్సనల్ డైటీషియన్స్గా. అలాగే జిమ్స్లో, చాలా పెద్ద పెద్ద జిమ్స్, హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇలా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే 2 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయలు నెలకి ప్యాకేజ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. సో అంత పెద్ద రేంజ్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. అలాగే అండి ఇవాళ రోజున వీళ్ళు కొంత అనుభవం వచ్చినాక, అంటే 4-5 ఇయర్స్ అనుభవం వచ్చినాక, ఒక డాక్టర్ గారు క్లినిక్, అంటే ఒక హాస్పిటల్ ఎలా ఓపెన్ చేసి ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, వీళ్ళు కూడా అలాగే ఒక క్లినిక్ ఓపెన్ చేసి వీళ్ళు కూడా పేషెంట్స్కి డైటీషియన్ అని చెప్పి వీళ్ళు కూడా అంటే డైట్ల పరంగా వీళ్ళు కూడా చాలా మంచి అవగాహన కల్పిస్తారనమాట. సో చాలా బ్రహ్మాండమైన కెరియర్ ఉంటుందండి వీళ్ళకి. ఫైనాన్షియల్ పరంగా కానీ, సొసైటీలో గౌరవ మర్యాదలు కానీ, అన్ని విధాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. 4వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అన్ని కోర్సెస్కి ఒకేసారి, అన్ని క్యాంపస్ ఒకేసారి ఓపెన్ అవుతున్నాయి అండి 4th నుంచి. సో వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తెచ్చుకుని సెటిల్ అయ్యారండి? అంటే ఇప్పుడు దాకా దగ్గరగా ఆల్మోస్ట్ 25,000 అల్యూమినీ ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్. దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారండి. అంటే మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉండే పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. అలా అని చెప్పి గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో లేరు అని అన్నాండి, కొన్ని వేల మంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే సంబంధం లేకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, రైల్వేస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్స్లో వర్క్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 4తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, సైన్స్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. ఇలా అనేకమైన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా వీళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ కూడా డిగ్రీ కాబట్టి, ఆ డిగ్రీ అన్నది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అన్నది ఒక మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి, అన్ని జాబ్స్కి వీళ్ళు అర్హులండి. సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అది ఒక డిపార్ట్మెంట్ అని కాదండి, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ అయినా కానీ, అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ అయినా కానీ, ఆఖరికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కానీ దేనికైనా వీళ్ళు అటెండ్ అయ్యే అర్హత అయితే వీళ్ళు సంపాదిస్తారండి. కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చి చదువుకునేది ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ చదివితే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే కనుక ఇండియాలో కంటే కూడా ఎక్కువగా 2 times 3 times 4 times ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు. దాని మూలంగా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అంటే పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకోగలుగుతారు, అన్నదమ్ములను బాగా చూసుకోగలుగుతారు, అక్క చెల్లెలను బాగా చూసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి వస్తారండి. వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మేము ఒమ్ము చేయకుండా వి కీప్ అవర్ ప్రామిసెస్. డెఫినెట్గా ఎవ్రీ 100 స్టూడెంట్స్కి 60 to 65 స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం ఇవాళ రోజున. ఇదంతా కూడా స్టూడెంట్స్ మేము చెప్పింది, అంటే మేము గైడ్ చేసినట్టు వాళ్ళ రూట్ మార్చుకుంటాం, వాళ్ళంత సీరియస్గా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవడమే దీనికి ముఖ్య కారణం అండి. డెఫినెట్గా వెన్ స్టూడెంట్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ హిస్ కెరియర్ సీరియస్లీ, డెఫినెట్గా ఈ మెరకల్స్ అన్ని జరుగుతాయండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఏపీ తెలంగాణ అంటే ఈ 2 states తెలుగు స్టూడెంట్స్ కాకుండా అవుటర్స్ ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారండి? యాక్చువల్గా అండి మనకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ ఈస్ గివింగ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అండి. అంటే దానికి ఒక పర్సంటేజ్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట. బట్ తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇచ్చినంత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఏ గవర్నమెంట్స్, ఏ ఇతర రాష్ట్రాలు ఎవరు ఇవ్వట్లేదండి. ఎస్పెషలీ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్స్ బీఎస్సీకి అయితే కనుక సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 దాకా మనకి బీఎస్సీ, ఏ బీఎస్సీ అయినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అయినా,
బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయినా, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయినా 40,000 నుంచి 50,000 దాకా మనకి స్కాలర్షిప్స్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారండి. అలాగే అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 20,000 నుంచి 25,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అందుకని ఈ మధ్య కాలంలో అంటే లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి లోకల్ అంటే మన స్టేట్స్ నుంచి జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువయ్యారు. అలా అని బయట నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ తక్కువయ్యారని నేను అనట్లేదండి. ఆ నెంబర్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. కాకపోతే ప్రతి స్టేట్లో కూడా ఇలా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది మన గవర్నమెంట్స్ని చూసి మన మినిస్టర్స్ని చూసి అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్లోనే ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సో బయట నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి వాళ్ళకి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. గర్ల్స్కి సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. అలాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలామంది పిల్లలు అంటే ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి. నో డౌట్ అన్ని హాస్టల్స్ చాలా బాగుంటాయండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఫైనల్లీ అంటే 4th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి పెద్దగా టైం లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది? మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడికి కాంటాక్ట్ చేయాలి? డెఫినెట్గా అండి, మాకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి లొకేషన్ వైజ్ ఏ లొకేషన్లో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆ లొకేషన్ చెప్తే ఆ లొకేషన్ యొక్క ఇది ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఆ లొకేషన్ బట్టి ఆ క్యాంపస్కి వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టూడెంట్ వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా పేరెంట్ని తీసుకురమ్మంటాం అండి. ఎందుకంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అందరూ పిల్లలు కూడా అంటే ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు కాకుండా డిగ్రీ లెవెల్ పిల్లలు కానీ, మేనేజ్మెంట్ అంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చదివే పిల్లలు కానీ, ఒకళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అయితే ఇంకొకళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అందరూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారండి. చదువుకుంటూ వర్క్ చేయటం, చదువుకుంటూ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాం అన్నది కొంచెం కష్టసాధ్యం అనమాట. అంటే 6 to 7 అవర్స్ నుంచి 8 to 9 అవర్స్ దాకా అకాడమిక్స్, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఫిజికల్గా చాలా ఫిట్గా ఉండాలి, మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేయాలండి. ఈ కోర్సెస్ మూలంగా స్టూడెంట్స్కి భవిష్యత్తులో ఎంత ఉపయోగాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి కెరియర్లో వాళ్ళకి ఎంత బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారు, శాలరీస్ పరంగా ఎంత బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా మేము పేరెంట్స్కి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. డైరెక్ట్ వాకిన్ వచ్చి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుని ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి అన్నది స్టూడెంట్ క్లారిటీ వచ్చినాక హెడ్ని కలిసి హెడ్తో 15-20 minutes ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో కనుక స్టూడెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్ బాగుంది, అతని హిస్టరీ బాగుంది, అలాగే అతనికి డెఫినెట్గా మన దగ్గర 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడు అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా అతనికి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో ఎవరైనా కానీ అడ్మిషన్ ఇప్పుడు దాకా తీసుకోకపోతే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ 9 కాలేజెస్లో వెంటనే ఇమీడియట్గా మాకు కాల్ చేసి ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. 4th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అయిపోవచ్చు అండి. ఫస్ట్ డే నుంచి క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే కనుక ఆ స్టూడెంట్కి మా కాలేజ్ రూల్స్ కానీ, మా కాలేజ్ యొక్క అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఎలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, ఎంత శాలరీ ఉంటుంది అన్నది కూడా ఫస్ట్ 1 weekలోనే వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బాగా పెరుగుతాయండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. కాలర్స్ డౌట్స్కి చాలా మంచిగా క్లారిటీ ఇచ్చారు అండ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.